गुरुर्देवो ईश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम प्रजापतेः अतिसृष्टिः तत्र भोजनविषयः उक्तः। अन्तिमवाक्यं पुनः पठित्वा अग्रे गच्छामि। एवम् अग्निशोमात्मकं जगत् आत्मत्वेन पश्यन् न केनचित् दोषेण लिप्यते। जगत् सर्वम् अग्निशोमात्मकम् इत्युक्ते सेव्यसेवकभावेन अस्ति। गुरुशिष्यभावेन अथवा देवताभक्तभावेन अथवा स्वामिसेवकभावेन, स्वामिसेवकभावः अथवा उपकारकभावः, उपकारकभावः सर्वोपि कस्यचित् उपकरोति उपक्रियते च, उपकरोति उपक्रियते च। तत्र अत्र अन्योपि विशेषः उक्तः। अग्निरपि कदाचित् अग्निः उपकृतः। कुतः? सोमम् अश्नाति। सोमः समर्प्यते, अग्निः सेवां अग्निः तत् स्वीकरोति। सोमः अग्नये निवेद्यते, किन्तु अग्निरपि सोमाय निवेद्यते। अतएव अग्निशोमयोः परस्पर सेव्यसेवकभावोऽपि अस्ति इति अयमपि विषयः भाष्यकारेण स्पष्टमुक्तः। अग्निशोमयोः परस्पर सेव्यसेवकभावोऽपि उक्तः। एतत् मनसि करणीयं विशेषतया मनसि करणीयं, न विस्मर्तव्यम् ಅಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಇದೇನು ಒಬ್ಬರು ಸೇವಕ, ಒಬ್ಬರು ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಒಬ್ಬರು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ನ ತಥಾ. ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞೇಶು ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞಃ ಅಸ್ತಿ ನವ. ಪಿತರಸ್ತು ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯಃ ಉಪರಿತನಜನಾಃ ಉಪರಿ ಲೋಕಸ್ಥಾಃ. ಪಿತರಃ ಪೂಜ್ಯಂತೆ ಪೂಜ್ಯಾಃ ಏವ ಇತಿ. ದೇವಾಃ ಪೂಜ್ಯಾಃ, ಋಷಯೋ ಪೂಜ್ಯಾಃ, ಮನುಷ್ಯಾಃ ಅಸ್ಮತ್ ಸಮಾನಜನಾಃ ಅಪಿ ಪೂಜ್ಯಾಃ. अस्मत् समानजनाः मनुष्याः अपि देवत्वेन पूज्याः। न केवलं मनुष्याः, पशुपक्षादयोपि भूतयज्ञः इत्युक्ते पशुपक्षादिषु अपि परमात्मा अस्ति। तां परमात्मानं मत्वा पूजयेत्। मनुष्ययज्ञः भूतयज्ञः अपि पञ्चमहायज्ञेषु अन्यतमौ एतौ. सो अनेन भूतयज्ञमनुष्ययज्ञोपि अस्ति. मनुष्ययज्ञे सर्वजाति मनुष्याः आयान्ति, सर्वजातिगतमनुष्याः आयान्ति. अतएव सर्वे मनुष्याः ईश्वरस्य अवयवत्वेन पूजनीयाः, न तु एकैकशः मनुष्यः पृथक् क्रियते चेत् तस्य किमुच्यते, उत्कृष्ट अपकृष्टभावः आयाति, उत्तमाधमभावः. किन्तु समष्टिरूपेण सर्वे मनुष्याः ईश्वररूपाः एव. समष्टिरूपेण सर्वेपि प्राणिनः, पशुपक्षादयः, भूतानि सर्वाण्यपि ते अपि ईश्वररूपेण. एवं मनुष्याणां भूतानां च देवत्वेन उपासनमस्ति. अतएव यज्ञं यदा ब्राह्मणादयो मनुष्यान् पशुपक्षिणः सेवां करोति, तत् पूजारूपेणैव. ब्राह्मणः शूद्राय चण्डालाय अन्नं ददाति, तदा यज्ञत्वेन ददाति, अथवा अहं तस्य अनुग्रहं करोमि इति अपमानपूर्वकं ददाति. मनुष्ययज्ञे सर्वेपि मनुष्याः अन्नं देयाः, तत्र पूज्यभावनयैव देयः. तत्र अन्नं पूज्यभावनये. भिक्षाददानोऽपि पूज्यभावेनैव देयः. भिक्षाददानोऽपि पूज्यभावेनैव दद्यात्. अतएव तदपि यज्ञरूप एव, परमात्मने निवेदनमेव. नो चेत् पुण्यं नायाति. लौकिकबुद्ध्या दीयते चेत् पुण्यं नायाति. एवं अतएव परस्पर सेव्यसेवकभावः अग्निशोमभावक समस्तजगति वर्तते, समस्तसमाजे वर्तते. परस्पर सेव्यसेवकभावः भवेत्. अस्तु. आत्मत्वेन पश्यन् न केनचित् दोषेण लिप्यते, प्रजापतिश्च भवति. एवं प्रजापतिरूपेण यदा उपासनं करोति, स्वयं च तस्य फलरूपेण मरणानन्तरं प्रजापतिरेव भवति.
ಮರಣಾನಂತರಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕಃ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೋ ಗಚ್ಚತಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಸ್ಥ ಭವತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜಾಪತಿರೇವ ಭವತಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿರೇವ ಭವತಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿರಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಶೀಲಃ ಇಂದ್ರವರುಣ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿ ದೇವಾನಪಿ ಅನುಗ್ರಹೀತುಂ ಸಮರ್ಥಃ. ಕುತಃ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವಾಃ ಸ್ವರ್ಗೆ ಏವ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಯ ಅಧಿಪತಯಃ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತಯಃ ಅತಯವ ತಾನಪಿ ಅನುಗೃಹೀತುಂ ಸಮರ್ಥಃ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾದಪಿ ಉಪರಿತನಲೋಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ವರ್ತಮಾನಃ. ಅತಯವ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ದೇವಾನಪಿ ಸೃಜತಿ ದೇವಾನಪಿ ಅನುಗೃಹ್ಣಾತಿ ದೇವೇಭ್ಯೋಪಿ ಉಪರಿತನಃ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಃ ಭವತಿ. ಅಸ್ತು ಅನಂತರಂ ಪ್ರಜಾಪतेः ಅತಿಸೃಷ್ಟೇः ಉಪಾಸನಫಲಂ ಅಸ್ತು. ಅತ್ರ ಸೈಷಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಜಾಪतेः ಅತಿಸೃಷ್ಟಿಃ ಮಂತ್ರೆ ಅಸ್ತಿ ಸೈಷಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅತಿಸೃಷ್ಟಿಃ. ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪतेः ಅತಿಸೃಷ್ಟಿಃ. ಅತಿಸೃಷ್ಟಿಃ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಸ್ಮಾತ್ ಅತಿ ಅತಿಕ್ರಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಃ. ಅತಿಶಯ ಕಸ್ಮಾತ್ ಆತ್ಮನೋಪಿ ಅತಿಶಯ. ಅತಿಶಯ ಕಸ್ಮಾತ್ ಅತಿಶಯ ಆತ್ಮನೋಪಿ ಅತಿಶಯ. ಅಯ್ಯೋ ಕಿಮಿದಂ ಆತ್ಮನೋಪಿ ಅತಿಶಯಂ ಸೃಷ್ಟುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ಆತ್ಮನೋಪಿ ಅತಿಶಯಂ ಸೃಜತಿ. ಕಾಸ ಇತ್ಯಾಹ ಯತ್ ಶ್ರೇಯಸಃ. ಪಶ್ಯ ಮಾತಾಪಿತರೌ ಕದಾಚಿತ್ ಸಾಮಾನ್ಯಜನೌ ಏವ ಭವತಃ किंतु मातापितृभ्यो जायमानाः केचन ऋषयो भवन्ति केचन अवतारपुरुषा अपि भवन्ति. शंकराचार्याणां मातापितरौ सामान्यजनौ किंतु तादृश ज्ञानी सिद्धपुरुषः महात्मा एव अजायत. व्यासादि वाल्मीकि इत्यादि ऋषीणां मातापितरौ सामान्यजनौ एव. सामान्यजनेभ्यः महनीयाः जाताः अल्लवे. अतएव अत्र उच्यते अतिसृष्टिः आत्मतोपि अतिशयजनान् सृजति. ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ಹೇತುರ್ಭವತಿ. ದಶರಥ ಕೌಸಲ್ಯಾಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯಜನಾಃ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಉತ್ತಮಜನಾಃ ಸಾತ್ವಿಕಾಃ किन्तु यो जातः साक्षात् परमात्मा इव रामचन्द्रः एवं क्वचित् उत्तमजनाः आत्म ಅದು पुण्यवशात् एवं भवति. पुण्यवशात् आत्मतोपि उत्कृष्टजनाः आत्मनः सकाशात् जायन्ते. आत्मतोपि उत्कृष्टजनाः. किन्तु अत्र तु अयम् अन्यो अर्थः. ಇದನ್ನು ಅತಿದೇಶೇನ ವದಾಮಿ ಲೌಕಿಕ ಅತಿದೇಶಃ. किन्तु अत्र तु वस्तुतः एव श्रेष्ठाः भवन्ति. कासा इति आह यत् श्रेयसः प्रशस्यतरान् आत्मनः सकात् यस्मात् असृजत देवान्. अतिसृष्टिः किमर्थमित्युक्ते आत्मतो यत् श्रेयसः इत्युक्ते द्वितीय बहुवचनं तत्. श्रेयांसौ श्रेयांसः श्रेयांसं श्रेयांसौ श्रेयसः द्वितीय बहुवचनं ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪ್ರಶಸ್ಯತರಾನ್ ಇತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನೋಪಿ ಪ್ರಶಸ್ಯತರಾನ್ ಆತ್ಮನಃ ಸಕಾಶಾತ್ ದೇವಾನ್ ಅಸೃಜತ. ತಸ್ಮಾತ್ ದೇವಸೃಷ್ಟಿ ಅತಿಸೃಷ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಕಿಂಚಿತ್ ಅತಿಶಯೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ಅತಿಶಯನ್ನಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಭಾಷಾ. पूर्वं सामान्यमनुष्यः आसीत्, साधकः आसीत्. सामान्यमनुष्यः आत्मतो अतिशयान् देवान् कथं सृजति? मनुष्यः न सृजति. मनुष्यः प्रजापति उपासनं कृत्वा प्रजापतिर्भूत्वा अनन्तरं सृजति. अर्थದಲ್ಲಿ तथा ग्राह्यः. आदौ मनुष्यरूपेण स्थित्वा देवान् न सृजति. कथं स्रष्टुं शक्नोति? मनुष्यरूपेण स्थित्वा देवान् आराधयति. कथं देवान् सृजति? देवान् आराध्य अनन्तरं प्रजापतिम् आराध्य तत् आराधनफलत्वेन प्रजापतिर्भूत्वा तदा देवान् सृजति. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೆ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲವೇ?
तस्मात् देवसृष्टिः अतिसृष्टि अतिसृष्टि कष्ट अधुना अतिसृष्टिर्न प्रजा यदा प्रजापतिर्भूत्वा देवान् सृजति तदा अतिसृष्टिर्न भवति प्रजापतेर्भवनात् पूर्वं प्रजापतिर्भवनात् पूर्वं मनुष्यः आसीत् तस्य मनुष्यदृष्ट्या अतिसृष्टिर्भवति किन्तु यदा प्रजापतिरभूत् अतिसृष्टिर्न भवत्येव ಅಂದರೆ कदाचित् पूर्वं तस्य किमुच्यते तस्य अधीन अधिकारी आसीत् सबॉर्डिनेट आसीत् प्रमोशन प्राप्य औन्नत्यं प्राप्य उच्चस्थानं प्राप्य स्वकीय आफीसर् जनमेव अधिकारिणमेव अधुना अनुशास्ति हागे पूर्वं मनुष्यो भूत्वा देवान् पूजयति अधुना पूजयित्वा प्रमोशन प्राप्य औन्नत्यं प्राप्य उद्योग औन्नत्यं ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅದು ಉರ್ದು ಮಾತು ಸೊ ಔನ್ನತ್ಯಂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಔನ್ನತ್ಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಉನ್ನತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದ್ಯೋಗೇ ಔನ್ನತ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾನೇ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇತ್ಯನೇನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಪ್ಯ ದೇವಾನಪಿ ಅತಿಶಯತೆ ತದಾ ದೇವಾನ್ ಅನುಗೃಹ್ಣಾತಿ ದೇವಾಃ ತಮೇವ ಆರಾಧಯಂತಿ ದೇವಾಃ ತಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ಆರಾಧಯಂತಿ ಇದು ಅತಿಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ ಇದೆ ಅತ್ರ ಅಲ್ಪಜನೋಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯೋಪಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ಉಪಾಸನಂ ಕೃತ್ವಾ ದೇವಾನಪಿ ಪಿತॄನಪಿ ಅನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಾನಪಿ ಅತಿಶಯತೆ ಮನುಷ್ಯಾನ್ ಅತಿಶಯತೆ ಪಿತॄನ್ ಅತಿಶಯತೆ ದೇವಾನಪಿ ಅತಿಶಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಸ್ಥ ಋಷೀನಪಿ ಅತಿಶಯತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಜಾಪತಿರೇವ ಭವತಿ ಅದು ತಾದೃಶ ಅವಸರ ಅಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏಕೆ ಹೇಳುವುದು ಅಂದರೆ ತತ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಉಪಾಸನಂ ಅತ್ರ ಇದು ಪುರುಷೋಪಾಸನಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪುರುಷ ಈ ಚತುರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಪುರುಷ ಅಲ್ಲವೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತ್ರ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಪುರುಷ ತತ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಉಪಾಸನೇನ ವಿಶ್ವರೂಪಸ್ಯ ಉಪಾಸನೇನ ಏತಾವತ್ ವಿಶೇಷ ಫಲಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಫಲಶ್ರುತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಮಹಿಮಾ ಉಚ್ಯತೆ ಫಲಕಥನೇನ ಅಸ್ಯ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಉಚ್ಯತೆ ಅಸ್ತು ಅತಃ ಆಹ ಅಥ ಯತ್ ಯಸ್ಮಾತ್ ಮರ್ತ್ಯ ಸನ್ ಪೂರ್ವಂ ಮರ್ತ್ಯಃ ಆಸೀತ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಂ ಏಕಂ ವಾಕ್ಯಂ ತ್ರುಟಿತಮಭೂತ್ ಕಥಂ ಪುನಃ ಆತ್ಮನೋ ಅತಿಶಯ ಸೃಷ್ಟಿ ತೃಟಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಪುನಃ ಪಠಾಮಿ ಅಂದರೆ ಕಥಂ ಪುನಃ ಆತ್ಮನೋ ಅತಿಶಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಥಂ ಅತ ಆಹ ಅಥ ಯತ್ ಯಸ್ಮಾತ್ ಯತ್ ಮಿತ್ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಥ ಮರ್ತ್ಯಸ್ಸನ್ ಮರಣಧರ್ಮಾಸನ್ ಅಮೃತಾನ್ ದೇವಾನ್ ಸೃಜತಿ ಸ್ವಯಂ ಪೂರ್ವಂ ಮನುಷ್ಯಃ ಆಸೀತ್ ಮರ್ತ್ಯಃ ಅಮರ್ತ್ಯಾನ್ ದೇವಾನ್ ಸೃಜತಿ ಸೊ ಅಮೃತಾನ್ ಅಮರಣಧರ್ಮಿನಃ ದೇವಾನ್ ಕಥಂ ಸೃಜತಿ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನವಹ್ನಿನಾ ಸರ್ವಾನ್ ಆತ್ಮನಃ ಪಾಮನಃ ಓಷಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಭಿಃ ಉಪಾಸನೇನ ಚ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾಪಾನ್ ದಗ್ಧ್ವಾ ಓಷಿತ್ವ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದಗ್ಧ್ವಾ ಕಿಂ ಭವತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಭೂತ್ವಾ ದೇವಾನ್ ಸೃಜತೆ ಅಸೃಜತ ತಸ್ಮಾತ್ ಇಯಂ ಅತಿಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಫಲಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಅತಿಸೃಷ್ಟಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೋರ್ಥಃ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಫಲಂ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ ನೀನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀಯೋ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಆಫೀಸರ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನೀನು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿ ಅವರನ್ನೇ ನೀವು ಅನುಶಾಸನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನುಶಾಸ್ತುಂ ಸಮರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ಅತಏವ ಇದಂ ಸಾಧನಂ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಧನಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಇದಂ ಸಾಧನಂ ಅಹಂಗ್ರಹೋಪಾಸನಂ ವಿಶ್ವರೂಪ ಉಪಾಸನಂ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಧನಂ ಇತ್ಯರ್ಥ ತಸ್ಮಾತ್ ಏವಂ ಏತಾಂ ಅತಿಸೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಆತ್ಮಭೂತಾಂ ಯೋ ವೇದ ಏವಂ ಅತಿಸೃಷ್ಟಿಂ ಯೋ ವೇದ ಅಂದರೆ ಅತಿಸೃಷ್ಟಿ ಗುಣಕಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ಉಪಾಸ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಅತ್ರ ವಿವಿಧ ಗುಣಾಃ ಉಕ್ತಾಃ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಶೋಮ ರೂಪಂ ಆದೌ ಪಾಪಂ ದಹತಿ ಇತಿ ಪುರುಷಃ ಶಬ್ದೇನ ಉಕ್ತಃ ಅತ್ರಾಪಿ ಸಾರಃ ವಕ್ತವ್ಯಃ ಆದೌ ಪುರುಷರೂಪೇಣ ಅನಂತರಂ ಅಗ್ನಿಶೋಮರೂಪೇಣ ದೇವಾನ್ ಅಸೃಜತ್ ಅಲ್ಲವೇ
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭರೂಪೇಣ ಸ್ಥಿತ್ವ ದೇವಾನ್ ಅಸೃಜತ್ ಅಗ್ನಿಶೋಮರೂಪೇಣ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟ್ವ. ಅಂದರೆ ದೇವಾನ್ ಸ್ವಕೀಯ ಅವಯವತ್ವೇನ ಸೃಜತಿ, ಅದು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅನಂತರಂ ಅಗ್ನಿಶೋಮರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತಃ, ಅನಂತರಂ ಅತಿಸೃಷ್ಟಿ. ಏತೆ ಸರ್ವೇ ಏತಾನ್ ಸರ್ವಾನಪಿ ಗುಣಾನ್ ಯೋಜಯಿತ್ವ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ಉಪಾಸೀತ. ಉಪಾಸನೆ ದಟ್ ವಿಶ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನಃ, ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಏವಂ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟಂ ಉಪಾಸೀತ. ಅತ್ರೋಕ್ತ ಸರ್ವಗುಣ ಸಹಿತಂ ಏವಂ ಉಪಾಸ್ಯತೆ ಸತಿ ಕಿಂ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಫಲಂ ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಭವತಿ. ಅತಯೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಏವಂ ಏತಾಂ ಅತಿಸೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಆತ್ಮಭೂತಾಂ ಯೋ ವೇದ. ಅತಿಸೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಅತಿಸೃಷ್ಟಿಗುಣಂ ಆತ್ಮಭೂತಾಂ ವೇದ. ಅದು ನಾನೇ ಅತಿಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಅಹಮೇವ ಸ ಅತಿಸೃಷ್ಟಿ ಇತಿ ತಾಂ ಗುಣಂ ಉಪಾಸನೇನ ಭಾವಯೇತ್. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾವನಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್. ಭಾವನಂ ಕೃತ್ವ ಮನುಷ್ಯಭಾವಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ದೇವತಾಭಾವಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಋಷಿಭಾವಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಪ್ರಜಾಪತಿಭಾವಂ ಕರೋತಿ. ಅದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಭವತಿ ಆಗಾಮಿ ಜನ್ಮನಿ. ಶರೀರ ಪತನಾನಂತರಂ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಭವತಿ. ಸ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅನ್ಯಾನ್ ದೇವಾನ್ ಅನುಶಾಸ್ತುಂ ಸಮರ್ಥೋ ಭವತಿ. ಏತಸ್ಯಾಂ ಅತಿಸೃಷ್ಟ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಪತಿರಿವ ಭವತಿ. ನೋಡಿ, ಏತಸ್ಯಾಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಪತಿರಿವ ಭವತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿವದೇವ ಸೃಷ್ಟ ಭವತಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿವತ್ ಸೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಸಮೇತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಯಥಾ ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿಂ ಕರ್ತುಂ ಸಮರ್ಥಃ ತಥಾ ಯೋ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಯಃ ಯಸ್ಯ ಸಂತಿ ಸಹ ಪ್ರಜಾಪತಿವದೇವ ಅನ್ಯಾನ್ ಅನುಗೃಹೀತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ. ಕಸ್ಯಚಿತ್ ವಿವಾಹೋ ನಾಭೂತ್ ತಸ್ಯ ಆಶೀರ್ವಚನೇನ ವಿವಾಹಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪುತ್ರಸಂತಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದೇನ ಪುತ್ರಸಂತಾನಂ ಭವತಿ. ಕಶ್ಚನ ಮೃತಃ ಆಶೀರ್ವಾದೇನ ಉಜ್ಜೀವಿಷ್ಯತಿ. ಏವಂ ಸೃಷ್ಟಿವದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವತ್ ತಸ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಭವತಿ. ಕದಾಚಿತ್ ಇಂದ್ರಾನ್ ಯಮಾನಪಿ ಅನುಶಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜಮಪಿ ಅನುಶಾಸ್ತಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯ ಕಾಲೇ ಆಯುಸ್ ಸಮಾಪ್ತವು ಇಂದ್ರ ಯಮ ಆಗತ್ಯ ತಂ ನೇತುಮಿಚ್ಛತಿ. ತದಾ ಅಯಂ ಸಿದ್ಧಪುರುಷಃ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಮಾನ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸದೃಶಃ ಪುರುಷಃ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಯಮಂ ಆಜ್ಞಾಪಯಿತ್ವಾ ಯಮಂ ಆಜ್ಞಾಪ್ಯ ಏವಂ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ಮಾ ಏತಂ ಮಾನಯ ಅಯಂ ಅತ್ರೈವ ತಿಷ್ಠತಿ ತಿಷ್ಠೆ ತತ್ರೈವ ಕಂಚಿತ್ ಕಾಲಂ. ಯಮೋಪಿ ಅಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ಶೃಣೋತಿ. ಏನಪ್ಪ ಇವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಯಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ತಾದೃಶ ದೇವಾನಪಿ ಅನುಶಾಸ್ತುಂ ಸಮರ್ಥೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪತಿವತ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಇರುಕ್ತಂ ಪಶ್ಯ. ಪ್ರಜಾಪತಿವತ್ ದೇವಾನಪಿ ಅನುಶಾಸ್ತುಂ ಸಮರ್ಥೋ ಭವತಿ. ದೇವಾನಪಿ ಅನುಗ್ರಹಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ. ದೇವರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದೇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವಾನಪಿ ಅನುಗೃಹೀತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ, ದೇವಾನಪಿ ನಿಗೃಹೀತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ. ದೇವರಿಗೆ ಶಾಪ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಂದೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಇಮಂ ಜೀವಂ ಅಹಂ ಅಯಂ ಅಸ್ಯ ಆಯುಃ ಸಮಾಪ್ತಮಭೂತ್ ಇಮಂ ನೇತುಂ ಆಗತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಇತಿ ಪೃಷ್ಠೆ ಸತಿ ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಭವತಿ. ಅಯಂ ಉಪಾಸಕಃ ಪ್ರಜಾಪತಿವತ್ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಮಾನ್ ಪುರುಷಃ ಏವಂ ವಕ್ತುಂ ಸಮರ್ಥೋ ಭವತಿ. ಸಿ ಅಯಂ ಜೀವಃ ಮದಧೀನೇ ವರ್ತತೆ ಮಾನಯ ಅತ್ರೈವ ತಿಷ್ಠೇತು ಭೂಲೋಕೆ ಕಂಚಿತ್ ಕಾಲಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯಮಃ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕೃತ್ವ ಗಚ್ಚತಿ. ಅಂದರೆ ಏವಂ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಶಾಸಿಸು ಅಂದ್ರೇನು? ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಕರ್ಮವನ್ನು ಶಾಸಿಸುವನಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಭವತಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಶಾಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಶಾಪ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥೋ ಭವತಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಈಗ ಇದೆ, ಈ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂತಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತಾನ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸದೃಶಃ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಪಂಚಭೂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಜಗದಂತರ್ಗತ ಅನೇಕ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯಾಣಿ ಬಹೂನಿ ಕರೋತಿ ಕರ್ತುಂ ಸಮರ್ಥೋ ಭವತಿ.
ಇದು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಟೈಮ್ ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಸಾಕು, ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ. ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ತಮ ಮಂತ್ರಾತ್ ಆರಭ್ಯ ದಶಮ ಮಂತ್ರ ಪರ್ಯಂತಂ ಈಗ ಜ್ಞಾನಭಾಗ. ಸಪ್ತಮ ಮಂತ್ರಾತ್ ಆರಭ್ಯ ದಶಮ ಮಂತ್ರ ಪರ್ಯಂತಂ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿದು? ಇದು ಜ್ಞಾನಭಾಗ. ಇದು ಈ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಏಕಾದಶ ಮಂತ್ರಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಅಂತಿಮ ಪರ್ಯಂತಂ ಕರ್ಮ, ತತ್ರ ವರ್ಣಾಃ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮಫಲಂ ದೇವತಾಃ ತತ್ಸರ್ವಂ ಇಹಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಫಲಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ತತ್ರೋಚ್ಯತೆ. ಅದು ಶ್ವ ಏವ ಆರಭಾಮೆ. ಆಯಿತು. ಹಾಂ ಹಾಂ